शाकाहारी बना देंगा, ये घाह खा के गुजारा करन, ते बंदा ये कुछ नहीं कर सकता। तुसी घर रख लो खां शेर नूं, बाज नूं, चरग नूं, कोई नूं। आ बड़े सर्कसां च लोकां रखे हुए ने, उन्हां नूं कहो भी तुसी इनू घाह तूड़ी तंद वगैरह पाओ खां, तो वह कह भी मर जाएगा, इन्हें नहीं खाना। मुकाबले ते घर विच गां बज्जी, तुसी उहनूं कहो भी इनू मांस खवा के इहदी भुख मिटा दईए। असी जिन्ना मर्जी खेचल कर लीए, यतन कर लीए, गां मर तां जाएगी पर वो मांस नहीं खाएगी। शेर मर तां जाएगा पर वो तूड़ी तंद घाह इत्यादक नहीं खाएगा। मैं ये बेनती कर रहा भी जे शक्तिवान परखना है तो परमात्मा के मुकाबले का कोई ताकतवर, कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा की कर सकता है, बाणी पढ़ो तो बाणी दसदी है। असी तुसी ये कर सकते हैं भी घाह खाण वाले जानवर नूं मांस खवा दईए ते मांस खाण वाले नूं कहिए भी तू घाह खा, असी ये कर सकते हैं? जां कोई लभो दुनिया च ऐसा बंदा भी जिहड़ा काम कर सके? नहीं मिलना। पर हजूर सच्चे पातशाह बाणी में कहते ने बई परमात्मा ये कुछ कर सकता है, वो घाह खाण वालियां नूं मांस खवा सकता है ते मांस खाण वालियां नूं घाह खवा सकता है। बचन पढ़ते हैं, छीयां बाजां चरगां कूइयां इन्हां खवाले घाह, घाह खाण तिना मांस खवाले ये चलाए राह। कोई है जिहड़ा फूक मारे ते नदियां विच टिब्बे रेत दे पहाड़ खड़े कर देवे? मिलेगा कोई ऐसा? नहीं मिलना। नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगाह, पई वगदी हुई पानी दे नदी विच रेत दे टिब्बे, ते रेत दे टिब्बियां नूं वो पानी विच तब्दील कर सकता है? कोई नहीं, पर परमात्मा कर सकता है, और वो करके भी विखा देंदा। असी तुसी कदी नहीं सी सोचिया बई 35-35 40-40 मीटर उच्चियां लहरां कदी समुंदर दे विचों इस तरह इक्के-दम इन्ने मीटर उच्चा पानी समुंदर तो बाहर कई किलोमीटर तक चले जाएगा, पर परमात्मा ने कर दिखाया ना। बस यही है उस परमात्मा की ताकत, उस परमात्मा की शक्ति, बई वो इदां कर सकता है, असी तुसी नहीं कर सकते। अज हजूर ने बख्शिश की ते कहन लगे, हे मालक मेहरबान मधुसूदन माधो ऐसी शक्ति तुम्हारी, ये तुहाडी शक्ति, ये तुहाडी पाया, ये तुहाडे कोल ताकत है। हुण शब्द की प्रारंभता सतगुरु करते ने, कैसी कैसी शक्ति है मालक कोल, बई वो चाहे ते एक राजे दे कोलों राज भाग खो के दूसरे नूं बख्श देंदा है, ते सारे कायदे कानून पहलां वाले राजे दे ओदा राज भाग खुसन दे नाल सब कुछ बदल गए। इस शब्द का थोड़ा जिहा इतिहासक हवाला भी विद्वाना ने दिता है। बई हिंदुस्तान दे अंदर जदों इस्लाम वाले राजियां ने हिंदुस्तान नूं गुलाम बनाया ना, गुलाम, इत्थों दी बोली, इत्थों दा सभ्याचार, इत्थों दा बहुत कुछ जिहड़ा वातावरण है वो हिंदुस्तान दे गुलाम होण दे नाल बदलिया गया। समुचा शब्द इस भाव विच गुरु नानक साहब महाराज ने उचारण किया है भी किवें गुलामी जिहड़ी है वो किस कदर तक मनुखता दे
ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਕਿ 9 7 14 3 4 ਕਰ ਮਹਿਲਤ 4 ਬਹਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ 9 7 14, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ 9 7 14 3 4। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 9 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 9 ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 9 ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 9 ਭਾਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ 9 ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਇਹ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 7 7 ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, 14 ਭਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਲੋਕ, 3 ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਕਰ ਮਹਿਲਤ, 4 ਯੁੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਤ 4 ਬਹਾਲੀ। ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਅਰਥ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨਾਤਨ ਮਾਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਨੇ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਚੌਪਾਏ ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਜੇਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਤਜ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੂਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਤੇ ਉਤਪੋਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ, ਜ਼ੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਤਪੁਜੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਵੀ 4 ਹੀ ਨੇ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਪਰ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 4 ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਏ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੌਪਟੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤੇ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਤ ਚਾਰ ਬਹਾਲੀ, ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਲਤ ਚਾਰ ਬਹਾਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਚੌਂ ਹੱਥ ਦੀਏ। ਚਾਰ ਦੀਵੇ, ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੇਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ, ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਤ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਚੌਂ ਹੱਥ ਦੀਏ, ਏਕਾ ਏਕਾ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਹੀ ਯੁੱਗ ਮੰਨੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੇਦ ਰਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹ ਅਥਰ ਵੇਦ ਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰ ਵੇਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ, ਮੰਤਰ, ਟੂਣੇ, ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਸੋਮਵਾਰ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਅਥਰ ਵੇਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੂੰ ਛਟਾਂਕ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਥਰ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਮ ਜਮ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਰੇਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਦਾਈਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ
दिने नहीं जे जाता, क्योंकि पीला परना बन्निया चेहरे ते दाड़ा, लोग कहणगे सरदार कमला होया फिरदा। वो फिर रात दे अंधेरे च जाके ना नहर दे पुल ते वो लिफाफे दे विचों समगरी ते आदक पानी च सुट्टण डे हुंदे ने। भी दिने वेख के लोग हो सकदा कोई खड़ो के कह दे भी तू की कर रहा है। शर्म भी आउंदी है ना, पता है बंदे नूं, पर मन मनण वास्ते गल राजी नहीं भी इन्हां चीज़ां नाल कुछ नहीं होना। हो सकता बेचारे दा अपना दिल ना करदा होएगा, परिवार ने जोर पाया होएगा, मनमतिया होएगा भी जाओ रोड़ के आओ तुसी, क्योंकि कई मुसीबतां ने इस तरह दुनिया विच विचरदियां। तो हजूर कहंदे ने चारे दीवे चौं हथ दिए एका एका वारी। जदों हिंदुस्तान गुलाम नहीं सी ते उदों इत्थों दी रूप रेखा ये सी, 4 वेद, 4 युग, 9 खंड पृथ्वी, 14 भवन, 3 लोक ते 4 खानियां। ये गल बड़ी प्रसिद्ध रही जदों गुलाम नहीं सी। हजूर अगे बख्शिश कर रहे ने बई घर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी। हे अकाल पुरख वैगुरु परमात्मा हरेक घर दे जीव दे अंदर घर कर लश्कर पावक तेरा, हरेक शरीर रूपी घर दे अंदर पावक दा अर्थ है अग, अग दा अर्थ कीता विद्वानां ने जोत। हे मालक अकाल पुरख वैगुरु हरेक शरीर रूपी घर दे अंदर जेड़ी जोत है ना, जीवात्मा रूपी, आ दूजी जोत नहीं जिहदे मगर अज साडा समाज भी हथ धो के पै गया। असल विच जीव आत्मा रूपी जोत, ये जोत जिदन बुझ जाती है, असी तुसी जानने हैं ना भी जिड्डा मर्जी ताकतवर शरीर होवे, जिदन ਉਹਦੇ अंदरों परमात्मा जीव रूपी आत्मा रूपी जोत खुस लेंदे ने ते फिर ਉਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं रह जाता। असल विच बाणीकारां ने ना कुछ सानू इस आत्मा नू जोत परमात्मा दी क्या है, असी बाहरली जोतवा दे पिछे पै गए हथ धो के। अज वो कौम नू समझाउणा औखा हो गया, लोग लड़ पैंदे ने भी बाणी च भी वेखो आया है। ते हुण कौन समझावे भी भोलिओ ये तुहाडे पीपे विच बलण वाली जोत वास्ते जोत नहीं आया, वो जोत तां वैगुरू ने जगा दित्ती आत्मा रूपी इस शरीर च, हुण उन्ने ही बुझाउणी है। तुहाडे वाली तां बुझ जानी है ना जिदन बेबे ने घ्यो ना पाया, पर परमात्मा दी जगाई हुई जोत नूं बुझावेगा भी शरीर विचों परमात्मा ही। असीं उधर तां तुरे ही नहीं। तो हजूर कहंदे ने घर कर लश्कर पावक तेरा। हे वैगुरु हरेक शरीर रूपी घट विच पावक दा अर्थ अग, अग तो मुराद जोत। हरेक शरीर विच वैगुरु तुहाडी बख्शिश कीती हुई जोत है। धर्म करे सिकदारी, ते सारियां जीवां दे उपर धर्म राज जिहड़ा वो सरदार बन के बैठा होया निज़म। अगे कहंदे ने धरती देग मिले एक वेरा, भाग तेरा भंडारी। वैगुरु ने इक्के बार ऐस धरती रूपी देग विच कितना कुछ पा दिता है। कदों दी ये खलकत इस रिश्ती दे उपर जीव जन्म लैके आया अज तक कोई अनुमान नहीं, कोई पता नहीं। पर जदों तो जीव जंत पैदा होए ने, ये अन्न अनाज खाई जा रहे ने ना, ते इस देग विचों कदी कुछ मुक्या? तुसी असी घर सब्जी बना लीए खां, भांडे विच सब्जी बना के स्वाणी ने ढकीए ते चान चक लंघण वाले कोई रिश्तेदार मेहमान आ गए ने, स्वाणी नूं फिकर पै जांदा है भी सब्जी भाजी थोड़ी जिहड़ी मैं घर विच देग बनाई है, कह लो सब्जी भाजी बनाई वो थोड़ी है, सारियां विच पूरी नहीं आउणी। फिकर है भी मुक जाणी आ।
पर परमात्मा किड्डा बेपरवाह है, उन्हें इक्के बार धरती विच धरती रूपी देग विच इतना कुछ बना दिता है, भर दिता है भी असी जीव खांदे खांदे थक जाने आ, हार जाने आ, पर धरती रूपी देग विचों पदार्थ निकलने बंद नहीं हो रहे। 6 महीनों बाद वेहने आ ना, घरों 20 सिर दाने लिजा के खेत च खिलार के ते 6 महीनों बाद एक ट्राली दाणियां दी भर के घरे लैके आ रहे हैं। उहदी धरती रूपी देग विचों कितना कुछ निकलदा जा रहा है और ये निकलदा रहेगा जीवां वास्ते। खाण वाले जीव तां बाबा जी दी बाणी कहंदी है थक सकदे ने, अक सकदे ने, पर वो दातां देण वाला नहीं थकदा नहीं अकदा। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाए। जुगां दे जुग बीत गए ने। कदी ये तौखला ये चिंता व्यापी भी हाए धरती विचों अन्न नहीं उगना। वैसे हुण जिद्दां दे आले दाले नूं असी जिहड़ा है वो उलझाई जा रहे हैं, स्प्रेयां कर करके, दवाइयां कर कर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कसूर परमात्मा ਦਾ नहीं बंदे ਦਾ ही है। क्योंकि धरती ਦੇ वातावरण ਨੂੰ इस कदर ਵਿਗਾੜ देना कसूर मनुख ਦਾ है। पर फिर भी उस मालक ने धरती रूपी देग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितनियां जीवां दे पेट भरे और कितने होर ने जुगां जगांतरां तक जेड़े इस तरह भरदे रहणगे। सब कहिंदे धरती देग मिलै एक वेरा, भाग तेरा भंडारी। कहिंदे ने ना साबुर होवै फिर मंगै, नारद करे खुआ। पर बंदे नूं सबर ही नहीं। देखो ना, तो असीं तुसीं जाणदे हां भी जिहड़ा साडी तकदीर विच अकाल पुरख वाहिगुरू ने लिख दिता है वो सानू मिलना है। ये जानदे होया भी मन एडा नशुकरा बेसबरा होया, इनू फिर सबर कोई नहीं गा। बड़े गजब दे बचन ने सतगुरां दे। ना साबुर होवै फिर मंगै, ये फिर मंगदा फिरदा है ना शुकरा। नारद करे खुआरी। वैसे तो हुण तक असी तुसी साडे गवांढी धर्म दे अंदर एक ऐसा नौजवान पात्र है जिहदा अक्सर तुसी काम जानदे हो भी उहदा काम की है। भी एक देवते की गल सुनी, एक वो दूजे कोल जाके उगल देनी, चुगली करना। वो भी ऋषियां चो भी धर्मात्मा च आया जे नारद, वो भी बड़ी सन्मानयोग हस्ती मन्निया गया उन्होंने, चुगली करन नूं भी। बई उहदे ढिड विच गल पचदी नहीं, इधरों सुनी उधर, उधरों सुनी इधर, टिकदा नहीं। उहदा जिहड़ा पात्र है वो अक्सर असी तुसी जानदे हां भी वो नारायण नारायण करदा है ते थां पर थां जाके उहदा काम की है बलदी ते तेल कतना। टका दा ना होना। ते गुरु बाबा जी ने शब्द साडे मन लई वरते है। नारद भी नहीं टिकिया, उहदा सुभाਅ है चंचल, कदी किते इधरों सुनी गल हजम नहीं होनी जिन्नी देर अगले नूं ना दसी। मन दा सुभाਅ की है, टेकदा भी कोई नहीं, कदी किते कदी किते कदी किते। हजूर ने बाणी विच इस मन लई शब्द नारद वरतिया। नारद नारद नाचै कल का भाओ। ये मन का सुभाਅ जिहड़ा ना नारद वर्गा है। बई ना वो टिकिया ना ये टिकदा है। नारद करे खुआरी। ये मन नारद जिहड़ा ना ना टिकण वाला, ये खुआर हो रहा है। इनू पता ही नहीं भी परमात्मा ने जो मेरी तकदीर विच आ वो मैनू मिल जाना, जुड़ जाना है। पर ये फिर मांग रहा, फिर बड़ियां बड़ियां लंबियां लिस्टां, हाय रब्बा आ मिल जाए, हाय ओ मिल जाए। मंगना माड़ा नहीं, पर लोड़ तो वध मंगांगे तो भी साडे लई मुसीबत बन जाएगा।
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਲੱਭ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੁਹਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਲਾਲਚ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਗਲੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੁਹਾਰੀ। ਲੁਹਾਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੁਹਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਇਸ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਵਰਜਨ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹੇੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਸੱਸ ਵੀ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੁੰ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲੁਟਾਏ। ਸਿਆਣੇ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੁੰ ਆਈ, ਉਹ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੁਹਾਰੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣ ਜਕੜੇ ਨੇ। ਅਗਲੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੁਟਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ, ਜੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ, ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬਦਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਕੋਲ ਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਹਿੰਦੂਵਾਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲੀ। ਅਗਲੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰ ਲਾਗਾ। ਦੇਵਾਲਿਆ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਸਨ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਜੇ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤ ਚਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਦੇਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਮੁਰੰਮਤ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਝ ਦਿਲਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ਼ ਮੁਸੱਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ
ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਦਾ ਬੋਲੋ। ਤੋ ਖੈਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕਹੀਐ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ, ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤ ਚਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਪਸਰ ਗਈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 3 ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।